اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک ملاقات پروگرام میں ناظرین ہم آپ کا دل کی اتحا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم آپ کی ملاقات ایک اور ثناء سے ہم کروانے جا رہے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان لاہور سے ہے۔ آپ نے بارہا انہیں ٹیلی ویژن پر دیکھا، یوٹیوب پر آپ نے دیکھا، کئی مرتبہ کئی پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر بھی یہ آ چکے ہیں الحمدللہ۔ اور آج ہماری یہ شرف کا موقع ہے، یعنی کہ باعث فخر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آج بنفس نفیس اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میری مراد پاکستان لاہور سے تشریف لائے حافظ عامر شہزاد جنیدی قبلہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ۔ کیسا ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حافظ عامر صاحب کہ آپ یہاں پر اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت، بلکہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مختصر سی ملاقات کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آمین۔ میں آپ کا بھی اور ایم بی سی ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آمین۔ کہ اس بابرکت محفل پاک کے نشست میں ہمیں مدعو کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہاں پہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ حافظ عامر صاحب، میں چاہوں گا کہ اسلامی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے باضابطہ اس مجلس کا ہم آغاز کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے جی کریں۔ ضرور۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر سبحان اللہ۔ بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين سبحان اللہ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، ابھی آپ کتاب العرب کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت ہمارے مہمان گرام قدر حافظ عامر شہزاد جنیدی صاحب قبلہ کی آواز میں تلاوت کلام پاک سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے. حافظ صاحب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان آیتوں کے سننے کا ثواب ہم سب کو، جن لوگوں نے بھی اس کو سنا، ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. حافظ صاحب، جیسا کہ اس پروگرام کا عنوان ہی ایک ملاقات ہے، ایک ملاقات میں البتہ ہم اپنے مہمان گرام قدر سے ان سے ملاقات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بالخصوص جس شعبے سے ان کا تعلق ہوتا ہے اس سے متعلق ہم بات کرتے ہیں. اور چونکہ آپ الحمدللہ اب حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، الحمدللہ ثنا خواں بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح اس میدان میں آپ آئے، آغاز کس طرح ہوگا انشاءاللہ. مگر میں چاہوں گا کہ تلاوت کے بعد ایک حمد بار تعالیٰ کے چند اشعار ہمارے ناظرین کے لیے، جی اس کے بعد باقاعدہ ہم اپنے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. جی. بسم اللہ. تو قریب ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم. تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم. اللہ 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 اللہ. دنیا کے پیار کا قیدی ہوں، مجھے اپنا پیار عطا کر دے. میں جو بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، اے مولا مجھ کو رہا کر دے. اللہ 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 اللہ. تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. میری ہر ایک سانس میں بس جائے تیرے ذکر مقدس کی خوشبو. آمین آمین آمین. ہو کعبہ میرے تصور میں، میری نس نس بولے اللہ 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 اللہ. تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم. سبحان اللہ شعر سماعت کیجئے گا. انشاءاللہ. پھر ذوق بلالی پیدا ہو، کیا بات ہے کیا بات ہے. مسلم کی پاک اذانوں میں. پھر حیدر نعرے گونج اٹھے، باطل کے سب ایوانوں میں. اللہ 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 اللہ. کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے
दे करम. माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह. अगर वक्त होता आमिर साहब तो मैं आपसे कहता कि चंद अशआर और हमदे बारी ताला की इंशाल्लाह कभी और मौका मिले तो. जी इंशाल्लाह. हाफिज़ आमिर साहब गुफ्तगू का आगाज़ वहाँ से करते हैं. किस तरह नात का सिलसिला किस तरह शुरू हुआ? नात का सिलसिला जब मैं मदरसा में था तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ख़ास फज़ल व करम है. सबसे पहले तो मेरे वालिदैन की शफ़क़त है मुझ पे कि उन्होंने मुझे इस्लामी तालीम की तरफ जो है माहौल आपको फराहम किया जी गया. माहौल फ़राहम किया. तो मेरे उस्ताद मोहतरम मदरसा में उन्होंने मुझे नात की तरफ आने के लिए कहा. तो तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की सनाख़वानी में जो है ये सफ़र तब से शुरू हुआ. उसके बाद 2005 में मेरे उस्ताद मोहतरम मियाँ तनवीर कंधारी उनका बाकायदा मैं शागिर्द हुआ. मेरे घर में मेरे एक अंकल जो कि इस दुनिया फ़ानी में अभी नहीं है, सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे उनसे हुई थी. अच्छा. वो माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ते थे. तो मुझे मदरसा में नात पढ़ता था, मैं घर में भी आके वो उनसे मैं सीखता था. जी. तो उन्होंने मुझे इस तरफ कहा था कि अगर तुम इस तरफ रुजू करोगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबी देंगे. तो ये उनकी शफ़क़त है मुझ पे. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र पे अपनी लाखों करोड़ों रहमतों का नज़ूर फरमाए. आमीन आमीन. तो हाफिज़ आमिर साहब यानी कि बचपन ही से एक तरह से आपको इशारा मिल चुका था कि आप इसी लाइन में आएंगे, इसी मैदान में आप जी जी. अगर आप ऐसे कहें तो गलत नहीं होगा. माशाल्लाह. तो इस मैदान में कोई दुश्वारियां का सामना करना पड़ा आपको क्या, या फिर बहुत ही आसानी के साथ यानी कि रास्ते हमवार होते गए, खुलते गए और आप इस मैदान में उतरते गए? कोई भी सफ़र आसान नहीं होता, आपको पता है. दुश्वारियाँ हर सफ़र में होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की सना के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ फ़राहम करते गए. कोई भी मुश्किल आती थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रास्ता दिखाते गए. तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुकाम बख्शा है. माशाल्लाह. तो आप कह रहे हैं बचपन से ही मतलब कि कंपटीशंस वगैरह में आपने कोई हिस्सा लिया या किस तरह हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह. मदरसा के बाद मैं स्कूल की तालीम के लिए गया. स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन वहाँ पे भी होते थे. फिर कॉलेज लाइफ में भी काफ़ी कंपटीशंस में हिस्सा लिया. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इज़्ज़तों से नवाजा. उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी 12 मरतबा हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ. माशाल्लाह. तो देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह जब भी एक मुलाकात प्रोग्राम में जब भी कोई मेहमान गिराम क़दर आते हैं, बिलख़ुसूस सनाख़ा की बात कर रहा हूँ, तो अलबत्ता आप देखेंगे उसमें तकरीबन 90% जो है 90% लोग यही कहते हैं कि सिलसिला का आगाज़ कुछ मुकाबले ही से होता है, कंपटीशन से होता है. बिल्कुल. तो पता ये चला कि हाफिज़ आमिर साहब कि ये जो कंपटीशंस होते हैं वो जब कोई बचपन में जब हिस्सा लेता है तो ये एक तरह से बहुत अच्छी बात भी होती है. एक तरह से एक आपकी जो लियाकत है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो सलाहियत है, इस तरह से वो ट्रिगर होती है, वो निखर के सामने आती है. तब बंदे को पता चलता है कि भाई मुझ में कुछ है, मुझ में कुछ सलाहियत है. बिल्कुल ऐसे. तो अलबत्ता मैं कहता हूँ कि अक्सर जो सनाख़ा हैं तो इसी तरह से वो कुछ ना कुछ होता है और इस मैदान में उतरते हैं. बरकैफ अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए. आमीन. अच्छा, आप बता रहे हैं घर पे दीनी माहौल था आपका, तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. ये सबसे ज़रूरी है. जी बिल्कुल. और बिलख़ुसूस आज के दौर की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहीं कहीं घर में जो है इसकी कमी महसूस की जाती है. जी. क्या समझते हैं आप, क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल ऐसे ही है. सबसे पहले इंसान किसी भी फील्ड में आगे जाता है, अब सबसे पहले आपके घर में वो माहौल होना चाहिए. जी बिल्कुल. अगर यानी कि मैं नात ख़ानी में आया हूँ तो ये मेरे घर में इस्लामी माहौल की बदौलत ही है. तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को इस्लामी तालीम सबसे पहले उससे आरास्ता करवाएं. तो अगर हम देखें हमारे बच्चे में इस्लामी अक़दार के लिहाज से किस चीज़ में एबिलिटी, अगर वो स्पीच कर सकता है तो उसको स्पीच की तरफ, स्पीच के कंपटीशंस में उसको पार्टिसिपेट करवाया जाए. बिल्कुल. और अगर वो नात पढ़ता है उसको नात की तरफ, नात की तालीम दिलवाई जाए. तो अगर हम मॉरिशन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हर वालिदैन ये चाहता है, उनकी ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा या बच्ची जो है वो बड़ा होकर एक इज़्ज़तदार शहरी बने, एक ज़िम्मेदार शहरी बड़ी बाशिंदा बने. मगर इसके लिए सिर्फ एकेडमिक जो है यानी कि जो अंग्रेज़ी, फ्रेंच, दूसरी दिगर जो
مضامین ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اسلامی تعلیم بھی ہو، جی یعنی بے کہ شک، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایسا بے نہ شک، ہو کہ ایک کا پلہ دوسری زیادہ بھاری پڑ جائے یا کم جی پڑ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت صحیح بات بھی کہی ہے بھائی عامر صاحب کہ ضروری ہے کہ ایک گھر میں ایک اسلامی ماحول ہو۔ اسلامی ماحول سے مراد میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ کم سے کم روزانہ 1-2 صفحات کے قرآن خوانی جی بے شک ضروری ہے۔ ضروری ہے، نعت اپنی جگہ ہے، قرآن خوانی ضروری ہے، اور ایک اور بات جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ باقاعدگی سے نماز جی بھی ضروری ہے۔ بے تو شک، جب بے شک، بڑے نماز پڑھیں گے تو چھوٹے بھی ان کو بے فالو شک، کریں گے۔ اب آٹومیٹکلی جب چھوٹے بڑے بھی، ہی وہ نہیں کہ وہ عمل نہیں کریں گے تو چھوٹے سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ جی برکیف بہت اچھی بات کیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے کہا کہ بچپن سے آپ اس میدان میں ہیں، ظاہر سی بات ہے تقریباً 15-18 سالوں سے آپ اس میدان میں ہیں۔ میرا اگلا سوال میں یہ جاننا چاہوں گا، کیا لگتا ہے ثنا خوانی نعت پڑھنا یہ مشکل فن ہے یہ، یا ہر کوئی نعت پڑھ سکتا ہے؟ نعت پڑھنا مشکل نہیں ہے جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، لیکن اس کے لیے صرف اپنے آپ اپنے اندر جو ایبلٹی ہے اس کو ظاہر کرنے کی بات ہے۔ میرے خیال سے ہر بندہ نعت پڑھ سکتا ہے اگر وہ کوشش کرے تو اللہ رب العزت کامیابی لازمی دیں گے۔ ہر انسان نعت پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا ایک ٹیچر ہونا ضروری ہے۔ بغیر استاد کے کسی بھی فن میں آپ آگے نہیں جا سکتے۔ بالکل بالکل۔ تو موریشیس میں میرے حساب سے لیک آف انسٹیٹیوشن ہے نعت کے حوالے سے۔ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جہاں پہ بچوں کو نعت سکھائی جائے باقاعدہ، نعت کے ساتھ صرف نعت ہی نہیں، کیونکہ نعت کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے کہا یہ اسی طرح ممکن ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اسلامی ماحول ہو۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ ایک طرح سے میں سوچتا ہوں کہ آپ نے محسوس کیا الحمدللہ کئی مرتبہ موریشیس آ چکے ہیں کہ ایک طرح سے ایک ایسا ادارہ ہو، ایک ایسی تنظیم ہو، ایک ایسی جگہ ہو جیسے کہ اگر فرض کر لیجیے ہم نعت اکیڈمی اگر اس کو نام دے سکتے ہیں، کہ جہاں پر باقاعدگی نعت سکھائی جاتی ہو جی جی کہ کس طرح نعت پڑھنا ہے۔ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ دعا کریں، بہت جلد ہو سکتا ہے کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو انشاءاللہ۔ ذمہ داران جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف اس پر وہ سوچ سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ گفتگو ہوتی رہے گی۔ عامر صاحب آپ ثناخواں ہیں الحمدللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ نعت خوانی کا سلسلہ جو ہے باقاعدہ امام الکلام جی اعلیٰ ضرور، حضرت کے کلام سے ہو۔ جی ضرور بسم اللہ۔ انشاءاللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے آیا ہے تارا نور کا، سبحان اللہ۔ آیا ہے تارا نور کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، سبحان آیا اللہ۔ ہے تارا نور کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، ہے سبحان اللہ، بچہ ماشاءاللہ۔ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سب سبحان اللہ، گھرانہ
माशाल्लाह 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 तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। माशाल्लाह और चांद झुक जाता वाह। जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। माशाल्लाह क्या सुभान अल्लाह ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। इसका मक्ता अगर हो तो मक्ता पढ़ो जी जरूर मैं पेश करता हूँ। जी बिल्कुल ऐ रज़ा ये अहमदे क्या बात है नूरी का फैज़े नूर है। अल्लाह रज़ा माशाल्लाह ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। आहा। नूर का। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन अभी आप अपने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे इमामुल कलाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के कसीदा नूर से, जिसको पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे हमारे मेहमान गिराम क़द्र हाफिज़ आमिर शहज़ाद जुनैदी साहब। हाफिज़ साहब मेरा अगला सवाल मुश्किल सवाल नहीं, आसान है। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप अपने कलाम का इंतखाब किस तरह करते हैं? कलाम का इंतखाब मेरे आइडियल नात खान जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े मशहूर, बल्कि पूरी दुनिया में बड़े मशहूर मरूफ अलहाज सैयद ज़बी मसूद शाह माशाअल्लाह आप हैं। जी, मैं हमेशा उनको सुनता हूँ हाँ। और कलाम का इंतखाब मैं मोस्टली उनको देख के करता हूँ। उन्हीं के कलाम आप ज़्यादा पढ़ते जी मोस्टली हाँ। उन्हीं के कलाम पढ़ता हूँ। और क्योंकि मेरी जो मादरी ज़ुबान है वो पंजाबी है, हैं? जी, तो पाकिस्तान में ज़्यादा पंजाबी हम पंजाबी, कलाम हाँ, पढ़ते हैं। हाँ, हाँ। तो उसके बाद सबसे पहले जो है मेरे उस्ताद मोहतरम ने ये चीज़ मुझे कलाम के इंतखाब के हवाले से बताया था कि शायरी ऐसी हो कि उसमें शिरक ना हो किसी भी किस्म का। जी, जी, चाहे बहुत आप नात पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी वली अल्लाह की मनक़बत पढ़ रहे हो, उसमें शिरक ना हो, ऐसी शायरी हो। तो उसमें सबसे पहले हम देखें तो सैयद आला हज़रत के कलाम वो बगैर किसी डाउट के आप कोई भी बिल्कुल। कलाम पकड़ें हाँ, तो आप उसको पढ़ दें, तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान आपको बिल्कुल यकीनन आपने बजा फरमाया, क्योंकि नात पढ़ना या फिर नात लिखना गोया कि तलवार की धार पर चलने के बराबर जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बहुत मुहतात होकर अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे। और आपने सही फरमाया कि जो भी कलाम का इंतखाब किया जाए तो बेशतर उससे पहले मैं समझता हूँ कि एक मुस्तनद आलिम से जी बिल्कुल उसको पेश किया जाए। अगर कुछ बिल्कुल। ऐसा कलाम हो या कुछ ऐसे अल्फाज हों जो कुफ्र कलाम भी हो सकते हैं तो उसे जी। परहेज़ किया जाए। हाफिज़ साहब ये मुख्तसर प्रोग्राम सा होता है, सवालात तो बहुत हैं, मगर मैं चाहूँगा
کہ چونکہ آپ کا تعلق نعت خوانی سے ہے تو زیادہ سے زیادہ نعت میں اپنے ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں. ایک دوسری نعت کی 2-3 اشعار اگر ہو جائے تو. جی بسم میں پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بسم علیہ اللہ، کا بسم اللہ. بڑا مشہور زمانہ کلام. بسم اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو ربے دو عالم کا محبوب یگانہ بے شک، ہے. بے شک، یقیناً. جو ربے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ماشاء اللہ. اور محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے مشے. محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے مشے. جیسا ہے نصیراخ سائل تو پرانا ہے. جیسا ہے نصیراخ سائل تو پرانا ہے. شعر سماعت کیجیے گا. ارشاد. کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا سیدہ کا وہ بابا ہے. الحسنین حسنین کا بے شک، نانا یقیناً، یقیناً، ہے. یقیناً. سیدہ کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو ربے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی تہ گہرائیوں سے دعا ہے کہ آپ کی آواز میں زیادہ مٹھاس پیدا کریں، کہ آپ آمین. اس طرح عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو ہر وقت ہر پل محسوس کرتے ہیں. آمین. ماشاء اللہ. عامر صاحب، اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ سننے میں آیا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کئی مرتبہ بھی آپ ماریشس آ چکے ہیں، مگر یہ پہلی مرتبہ ہے جو اس جو میں آپ کی حاضری ہوئی ہے. البتہ آپ کس طرح، کس کے توسط سے یہ ممکن ہوا آپ کا ماریشس آنا؟ ماریشس آنا
मदीनातुल मुनव्वरा मस्जिद ओल्ड लुइस में उसके जो प्रेसिडेंट हैं, माशाल्लाह। उनसे सोशल मीडिया के थ्रू मेरी काफ़ी अर्सा से बातचीत। सोशल मीडिया का बहुत फ़ायदा होता है। जी बिल्कुल, बहुत फ़ायदा है, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो उनसे काफ़ी अरसे से मेरा एक ताल्लुक़ था, एक दोस्ती थी, माशाल्लाह। इस्लामी भाई के नाते। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझसे एक दफ़ा पूछा था कि आप मॉरिशस में अगर हम आपको इनवाइट करें। मैंने कहा जी ज़रूर, ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगा कि हुज़ूर की सना के लिए अपने मुल्क से इतनी दूर आके लोगों के दिलों में हुज़ूर की मोहब्बत को उजागर करना। तो फ़र्स्ट टाइम 2018 में मदीनातुल मुनव्वरा मस्जिद के इनविटेशन पे मैं मॉरिशस आया था। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अब जारी है हुज़ूर के अच्छा, फज़ल व करम मॉरिशन की ज़ौक़ और शौक़ को आपने किस तरह पाया? आपने अल्हम्दुलिल्लाह कई महफ़िल में आपने हिस्सा लिया, मॉरिशन की ज़ौक़ और शौक़ को किस तरह आपने पाया नात ख़्वानी के हवाले से? से। ज़ौक़ व शौक़ के हवाले से यहाँ पे आके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ देखी है कि चाहे किसी को उर्दू की समझ आती है या नहीं आती, लेकिन उसे ये पता है कि ये बंदा हुज़ूर की सनाख़ानी कर रहा है, क्या तो वो उसको दिल से सुनता है, सुभान चाहे अल्लाह। समझ आ रही है या नहीं आ रही। सुभान ये सबसे बड़ी खूबी मुझे यहाँ के मॉरिशन लोगों की लगती है। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ताला काफ़ी आशिक़ रसूल हैं यहाँ पे। माशाल्लाह। जब भी महफ़िल में हाज़िरी होती है तो लोग इज़्ज़तों से नवाजते हैं और बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। काफ़ी ज़ौक़ वाले लोग हैं यहाँ पे। और आखिर में कोई पैगाम मॉरिशनों के लिए, बिलख़ुसूस जो सनाख़ा हैं, उभरते सनाख़ा हैं, नौजवान सनाख़ा हैं, उनके लिए क्या पैगाम हम देना चाहेंगे? मैंने देखा है कि मॉरिशस में भी अल्हम्दुलिल्लाह नात कंपटीशन जी। का जो है वो सिलसिला जारी है। तो मैं यंगस्टर से ये कहना चाहूँगा कि आप जो है नात को बाकायदा इसको सीखें मज़ीद, और कंपटीशंस में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें ताकि आप आगे आ सकें। और इसके साथ जो मेन चीज़ ये है कि नमाज और कुरान क्या बात ये है। कभी नहीं छोड़ें। बिल्कुल। अगर इन दोनों चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर फील्ड में आपको कामयाबी अता बेशक फरमाएगा। यकीन। हम आपको बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह एमबीसी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हर 2 साल में बड़े पैमाने पर नेशनल लेवल पर, कौमी सतह पर अक़ीदत की फूल नाम से एक नात कंपटीशन का इनेकाद होता है। और इसमें जो खूबसूरती है वो ये है कि हर साल हम कुछ मख़सूस कैटेगरी के लिए करते हैं। कभी कभी वो 15 साल से नीचे है, कभी कभी 15 साल से ऊपर है, कभी कभी छोटी बच्चों के लिए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मॉरिशन इसमें बहुत ज़ौक़ व शौक़ से इसमें हिस्सा लेते हैं। अलग़ज़ज़ अल्लाह तबारक व तआला आपको इस मैदान में मज़ीद कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। आखिर में मैं चाहूँगा कि शुहदाए करबला बिलख़ुसूस इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक मनक़बत के चंद अशार और उसके साथ मैं इख्तिताम पज़ीर प्रोग्राम को करूँ। जी ज़रूर। दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का। मेरे क्या बात है। हुसैन का है, यकीन है। हुसैन का है हर ज़माना मेरे सुभान अल्लाह। हुसैन का है। मेरे घर में चिराग जलते हैं, मेरे घर में चिराग जलते हैं, मेरे घर में चिराग जलते हैं कि आना जाना हुसैन का। मेरे सुभान हुसैन अल्लाह, का सुभान अल्लाह, सुभान है, आना जाना सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन का है, हर ज़माना यकीनन, मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। क्या बात है, माशाअल्लाह। और जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, वो तो नाना मेरे हुसैन सुभान का अल्लाह, है, सुभान अल्लाह। यकीनन, यकीनन, बेशक। वो तो नाना मेरे हुसैन का है,
زمانہ میرے حسین کا ہے. حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. اور یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے گھر پرانا میرے حسین کا ہے. میرے سبحان اللہ, حسین کا سبحان ہے. اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. گھر پرانا کیا بات ہے. میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. طبلہ پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا. ایم بی سی کی پوری ٹیم کی جانب سے, ملاقات ٹیم کی جانب سے آپ کا دل کے عطا گہروں سے بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی زبان میں, آپ کی آواز میں زیادہ مٹھاس پیدا کرے تاکہ آپ اس طرح عاشقان مصطفیٰ, عاشقان اہل بیت کو محسوس کرتے رہیں. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہے تو کسی اور موقع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ناظرین, ایک ملاقات پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوا. آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی پاکستان لاہور سے تشریف لائے سناخواں جناب حافظ عامر شہزاد جنیدی صاحب سے. امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا ہوگا. یہاں پر ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. رہے چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. دعا میں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.